हा, येतोय माझा आवाज? हो. व्हॉट वॉज द लास्ट क्वेश्चन? ते क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9, दिस वन. नंबर 10. सांगा सर. सी क्वेश्चन नंबर 10. The Earth is revolving around the Sun in an elliptical orbit if OA and OB, distance OA upon distance OB is equal to x. If the ratio of the speed of the Earth at B, speed of the Earth at B upon speed of the Earth at A will be. Okay, who will tell me how to solve this? Which concept? Hmm? Which concept we can? Angular momentum conservation. Correct. Conservation of angular momentum. So, what is angular momentum at point B and at point A? It has to be same. So, angular momentum is mv into r perpendicular. So, mv into perpendicular distance of velocity from the axis of rotation. Axis of rotation. So, velocity at A, perpendicular distance when the object is at point A. Again, mass into velocity at B into perpendicular distance of velocity when it is at point equal to B. So this distance is OA. This m gets cancelled. We want VB upon VA. That will be equal to perpendicular distance at B upon perpendicular distance when it is at A. Perpendicular distance when it is at B is OB. Perpendicular distance of what? Perpendicular distance of velocity from the axis of rotation upon OA. That will be equal to 1 by x. Hmm? OA upon OB. So OB upon OA will be 1 upon x. So no option is matching. तुमचं काय आलं होतं? What was your answer? X आन्सर होतं. x कसं येईल? OA अपॉन OB. ओके, इथं इथं मिस्टेक झाली आपली. ओके, VB अपॉन VA. इथं A पाहिजे, इथं B पाहिजे. करेक्ट. एक्सच यायला पाहिजे, 1 अपॉन एक्स. हे रेशो घेताना जरा ही काळजी घेत चला. VB upon VA is R perpendicular A upon R perpendicular B. So this will change. This will become O and A distance upon O and B distance. Okay. Next, 11. झालाय. 12. झालाय. 13. झाला. 13. झालाय. See question number 13. Energy required to transfer 400 kg satellite in a circular orbit of radius 2r to the circular orbit of radius 4r. Okay. So initially circular orbit of radius 2r, and new circular orbit radius is 4r. Orbital radius, not altitude, orbital radius, where r is the radius of the earth is. Okay. What is energy required? So formula for energy required is energy in the final orbit minus energy in the initial orbit. What is total energy of the satellite minus of Ke? What is Ke? Gmm upon 2r. So finally it will be this minus, initially it was minus G mm upon 2r1. Is this logic clear to all of you? Energy required means final total energy minus initial total energy. In the higher orbits,
energy will be less negative. Total energy increases. What is total energy formula? Minus half gmm upon orbital radius. If you increase the orbital radius, this number decreases, but it is a negative number, so actually it increases. Here, the minus sign in the energy is a part of comparison. Okay. So final total energy minus initial total energy. So what you can do, minus gmm upon 2 in the bracket 1 upon R2 minus 1 upon R1. Or you can take this minus here. You want the exact answer. Okay, so gm can be replaced as g into capital R square. This small m as it is minus inside. So 1 upon R1 minus 1 upon R2. Now put R1, R2 in the language of capital R. R1 initial radius 2R, R2 final radius 4R. So it is 1 by 2 minus 1 by 4. So it is 1 by 4, RR cancel. So 1 by 4 GRM. So it is 1/4 of G can be taken as 10 on surface. R is 6,400 kilometer. Mass of the satellite is 400. Can you solve this on your own? So only answer is this. Why? This 4, this 4 cancel. So it is 64. What is nearest to the 64? Forget the power of 10. What is nearest to the 64? 62. They can take this 10 as 9.8 and get the answer 6.26. Is this clear to all of you? Yes, sir. So what you will remember, energy required for satellite transfer is actually difference in total energies. Energy required means difference in total energies. 14. सांगा सर. See, सांगा सर. question number 14. सांगा सर. Yes. A double star system is a system which rotates about their center of mass. Double star system rotates about their center of mass. So let's say this heavier mass is m1. सर हाँ सर हाँ ऐकतोय. पाठीमागे 13चा आन्सर सेकंड दिलंय. पाठीमागे 13चा आन्सर सेकंड दिलंय. ओके, एकदा कन्फर्म करूया आपण. एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रान्सफर 400 kg सॅटेलाइट. सर्च करूया आपण. माझ्या माहितीप्रमाणे इट इज डिफरन्स इन टोटल एनर्जीज. कारण रिव्हॉल्विंग सॅटेलाइट्स असतात ना ते. ऑर्बिट चेंज करताना आधी तो रिव्हॉल्व होतोय, म्हणजे केई पण आहे पीई पण आहे. नंतर पण तो रिव्हॉल्व होतोय, केई पण आहे पीई पण आहे. नुसतंच नुसतंच ट्रान्सफर करायचं म्हटलं तर आधी तो काय घेतला पाहिजे, रेस्टला घेतला पाहिजे. नंतर पण तो रेस्टला घेतला पाहिजे. त्या केसमध्ये काय करणार, डिफरन्स इन पोटेन्शियल एनर्जीज काढणार. कारण कायनेटिक झिरोची झिरोच राहिली. असं जर काय विचार केला असेल तरच काहीतरी वेगळा आन्सर येऊ शकेल. अदरवाईज मी जे म्हणतोय तसंच पाहिजे ते. कन्फर्म करूया. क्वेश्चन आहे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रान्सफर अ सॅटेलाइट. एनर्जी रिक्वायर्ड टू transfer a 400 kg satellite. Okay. From an orbit of radius 2r. 2r to 4r नाही आहे यात कुठंच. इथं आहे, बघूया.
Total energy is minus 2 times kinetic. Kinetic is gmm by 2r. Okay. 1 by 2 minus 1 by 4 is what? By 4. Half minus 1/4 is 1/4. एक आपला हा जो बाहेरचा 2 होता ना, हा 2 राहिलाय आपला कॅल्क्युलेशन मध्ये. This is 1 by r2 minus 1 by r1. We take this minus sign inside and this 2 we missed. Clear? Hmm? Yes. So this 2 was missed. So it's 1 by 2 minus 1 by 4 is 1 by 4, but because of this 2 it will become 8. So this is not 4, it was 8. Clear? But it is still difference in total energies. They have also done the same. 14. Double star system. Come back to the double star system. Double star system revolves about its center of mass. So M1 will revolve in a circle of radius R1 and M2 will revolve in a circle of radius R2. Now when M1 completes 90 degree, M2 will also complete 90 degree in the bigger circle. Both of them will have equal time period, but their linear velocities will be different. Their angular velocities will be same, omega will be same, time period will be same, but their linear velocities will be different. So this M2 will come here. When M2 comes here, M1 comes here, both will be always opposite to each other. They will have equal time period, equal omega, but they will have different linear velocities v. Okay, come back. A double star system consists of the two stars A and B, which have time periods TA and TB, but TA and TB will be equal. Yes or no? Double star system. When this completes 180 degree, this will also complete 180 degree. When this completes further 90 degree, M2 will also complete further 90 degree. When this completes one circle, this will also complete one circle. So for double star system, time periods are actually equal. That's what we discussed. Omega are also equal. What is different? The linear speeds. Speed of A will be radius of A into omega of A. No need to say omega of A. And speed of B. Speed of B is the radius of circle of B into omega of B. Actually, no need to say omega of B. So they will have different speeds. V2 and V1 will be different, but they will have equal time periods, equal omega. So TA equal to TB. So this one is wrong. This one is wrong. This one is right. Let's talk about this one. No, this is also wrong. T square is proportional to R cube is not the formula for double star system. T square proportional to R cube is the formula for central object at rest and other objects revolving around it. So this is the first mass revolving around sun. This is the second mass revolving around the sun. Then for these two masses, you can say T square proportional to R cube. Clear? Any doubt in this? No, sir. No. So what is the correct answer? Fourth option. Fourth option. Next. 15. सांगा. See, question number 15. The mass capital M is uniformly distributed over
sorry, only on curved surface of the thin hemispherical shell. Okay. So mass is present only on the thin hemispherical shell. Okay. So take a complete sphere, cut it into half. That's it. Points A, B, and C are 3 points on the circular base of the hemisphere. Here we have point A at the center. Here we have point B. Here we have point C. Let the gravitational potential at the points A, B, and C to be VA, VB, VC respectively. Then VA, VB, VC. We have to compare gravitational potentials. Okay. How will you compare gravitational potential at point A, B, and C? ज्यांना आलाय त्यांनी सांगा. कुणाला आलाय का? हम्म. ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल सॉलिड स्फिअरसाठी पूर्ण आतल्या पूर्ण भागामध्ये सेम असते सगळीकडे. मग हा सेमी स्क्वेअर पण त्यातूनच कट केलेला असणार आहे, त्यामुळे प्रत्येक पॉईंटला पोटेन्शियल सेम येईल. बर. समजा कंप्लीट स्फिअर असता तर इनसाइड वाली ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड कुठल्याही पॉइंटला 0 आली असती. बर. ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड म्हणजे काय? निगेटिव्ह ऑफ पोटेन्शियल ग्रेडियंट मायनस डीव्ही बाय डी आर. जसं E इज इक्वल टू मायनस डीव्ही बाय डी आर, तसं G इज इक्वल टू मायनस डीव्ही बाय डी आर. इलेक्ट्रिक फील्ड पण असतं ना, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ग्रेडियंट मायनस डीव्ही बाय डी आर, निगेटिव्ह पोटेन्शियल ग्रेडियंट, तसं डीव्ही बाय डी आर. आतल्या सगळ्या पॉइंटला फील्डच 0 आहे म्हणजे पोटेन्शियल काय असलं पाहिजे? कॉन्स्टंट असलं पाहिजे. पण हेमिस्फिअरच्या केसमध्ये फील्ड प्रत्येक ठिकाणी 0 नसते. त्यातल्या प्रत्येक पॉइंटला फील्ड काय 0 येणार नाहीये. होणार काय बघा. ए पॉइंटला या सगळ्या हेमिस्फिअरमुळे नेट जी काय फील्ड येणार आहे ती अशी अपवर्ड येणार आहे. ए पॉइंटला अशी अपवर्ड येणार आहे. कळतंय का? ए पॉइंटला अशी अपवर्ड येणार आहे. आता हा जर हेमिस्फिअर जर आपण कंप्लीट केला तर ए पॉइंटला 0 यायला पाहिजे. अरे ए पॉइंटला 0 यायसाठी लोअर हेमिस्फिअर वाल्याची डाऊनवर्ड पाहिजे. बी पॉइंटला 0 येण्यासाठी ही अप पाहिजे आणि ही डाऊनच पाहिजे, कारण ही याच दोन फील्ड एकमेकांना कॅन्सल करू शकतात. तुम्ही अपवर्ड वाल्या हेमिस्फिअरची अशी जर घेतली तर डाऊनवर्ड वाल्याची अशी घ्यावी लागेल. या दोन्ही एकमेकांना कॅन्सल करू शकत नाहीत. त्यामुळे अपवाल्या हेमिस्फिअरची अशीच पाहिजे, सी वाल्याची अशीच पाहिजे, ही अशीच पाहिजे. आता फक्त आपल्याला विचार करायचा की ए, बी आणि सी च्या फील्ड ए ची जास्त असेल, बी ची जास्त असेल की सी ची जास्त असेल, हे आपल्याला चेक करायचं आहे. का सगळ्या ठिकाणची सेमच असेल ए, बी आणि सी. सो पहिला मला सांगा, हे कळालं का तुम्हाला की हेमिस्फिअरच्या ज्या काय फील्ड येतील, ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड, त्या अशा येतील, अपवर्ड येतील आणि त्या व्हर्टिकली अप असतील. कारण लोअर हेमिस्फिअरची व्हर्टिकली डाऊन घेऊन नेट फील्डची तर आपल्याला कम्प्लीट हेमिस्फिअरमुळे 0 करता येते. हा एकमेव ऑप्शन शिल्लक राहिला आहे आपल्याकडे. हे कळलं का सांगा मला. हो. हॉलो हेमिस्फिअर जर आपण घेतला तर बी पॉइंटला अपच घ्यावी लागेल, कारण अजून एक हॉलो घेऊन आपल्याला त्याची 0 करायची आहे. हा जर सॉलिड हेमिस्फिअर असता तर बी ची अशी घेऊन चालणार नाही. बी ची तुम्हाला अशी घ्यावी लागेल, म्हणजे खालच्या सॉलिड हेमिस्फिअरची पण अशी येईल आणि मग टोटल अशी येईल टुवर्ड्स द सेंटर. बरोबर आहे. सॉलिडच्या केसमध्ये टोटल अशी असते. टोटल सॉलिड स्फिअर असेल तर टोटल अशी असते, म्हणजे अपर हेमिस्फिअरची अशी आणि लोअर हेमिस्फिअरची अशी. पण आता हॉलो असल्यामुळं टोटल 0 असते, टोटल टोटल स्फिअर जर घेतला तर. त्यामुळं अपर हेमिस्फिअरची वरतीच घ्यावी लागेल. आता बी पॉइंटला आणि सी पॉइंटला सेम असते की नसते ते काय आपल्याला माहित नाहीये. बरं, त्यांनी आन्सर काय दिले जरा बघा, त्याच्यावरनच आता मी तुम्हाला सांगेन. हम्म. फोर्थ ऑप्शन दिला. फोर्थ ऑप्शन आहे. फोर्थ ऑप्शन दिलाय. याचा अर्थ आता हे जे काय अरोज आहेत ह्या प्रत्येक ठिकाणच्या फील्डच मला काय दाखवाव्या लागतील?
इक्वल दाखवाव्या लागतील. प्रत्येक ठिकाणी फील्ड काय म्हणावी लागेल मला? इक्वल म्हणावी लागेल. प्रत्येक ठिकाणी ही फील्डच इक्वल झाली. म्हणजे याच्या आत सगळीकडे युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड झाली. युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक नव्हे, काय युनिफॉर्म ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड झाली. तर हा झाला का तुमचा इक्विपोटेन्शियल सरफेस? आणि हा पण झाला का इक्विपोटेन्शियल सरफेस? आपण झाला का इक्विपोटेन्शियल सरफेस? कळलं का बघा? ही जर इलेक्ट्रिक किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड असेल तर हा झाला ना आपला इक्विपोटेन्शियल सरफेस. ए बी अँड सी, ए बी अँड सी lie on, काय म्हटलं पाहिजे, सेम इक्विपोटेन्शियल सरफेस. वेगळ्या वेगळ्या इक्विपोटेन्शियल सरफेस वरती असते तर पोटेन्शियल वेगळे वेगळे आले असते, पण ते सगळे एकाच इक्विपोटेन्शियल सरफेस वरती आहेत. lie on सेम इक्विपोटेन्शियल सरफेस. कळलं का? हो. नेक्स्ट. सो काय लक्षात ठेवणार आता? इनसाइड हेमिस्पेरिकल शेल, इनसाइड हेमिस्पेरिकल शेल जी झिरो नाही आहे, जी काय आहे, युनिफॉर्म आहे. सेम मॅग्निट्यूड सेम डायरेक्शन ऍट ऑल पॉइंट्स. युनिफॉर्मचा अर्थ काय असतो? वेक्टर. युनिफॉर्मचा अर्थ काय असतो? सेम मॅग्निट्यूड अँड सेम डायरेक्शन ऍट ऑल पॉइंट्स. सेम मॅग्निट्यूड अँड सेम डायरेक्शन ऍट ऑल पॉइंट्स. ओके. नेक्स्ट 16. 16 आलाय का? हम्म. सांग- 16 करायचं आहे का? सांगा. 16 बघा. Four particles each of mass capital M are and equidistant from each other move along a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is. स्टँडर्ड क्वेश्चन आहे हा. परवा आपण ट्रँगल रोटेट केला होता, आता आपल्याला काय रोटेट करायचं आहे? स्क्वेअर रोटेट करायचंय. बरोबर. स्पीड विचारलाय म्हणजे व्ही विचारलाय. बरं, कुठल्याही एकाचा स्पीड आपण काढूया. मी तुम्हाला म्हटलं होतं ओमेगा विचारला की सेंट्रीफ्युगलला काय घ्या? mr ओमेगा स्क्वेअर घ्या. आणि व्ही जर विचारला तर सेंट्रीफ्युगलला काय घ्या? mv स्क्वेअर बाय आर घ्या. आता सर्कलचीच रेडियस मुळात त्यांनी आर दिलेली आहे. जनरली ट्रँगलची लेंथ किंवा स्क्वेअरची लेंथ दिली जाते, ती न देता त्यांनी सर्कलचीच रेडियस आपल्याला आर दिलेली आहे. ठीक आहे. सो हा झाला सेंट्रीफ्युगल. आता याला आपण 1 म्हणूया, याला या मासला 2 म्हणूया, या मासला 3 आणि या मासला 4. 1 वरती 3 फोर्सेस आले. पहिला कुठला आला? फोर्स ऑन 1 बाय 3. दुसरा कुठला आला? फोर्स ऑन 1 बाय 2. आणि तिसरा कुठला आला? फोर्स ऑन 1 बाय 4. आता या 14 आणि 12चा cos 45 आणि 13 ॲज इट इज. सो 13 ॲज इट इज प्लस 12चा cos 45 प्लस 14चा पण cos 45 घ्यावा लागेल. आणि हा सगळा मिळून काय करेल? mv स्क्वेअर बाय आर ला बॅलन्स करेल. 13 किती असणार आहे? 13 असणार आहे कॅपिटल जी m1 m2 अपॉन या दोघांमध्ये सेपरेशन असणार आहे 2r, त्याचा स्क्वेअर केला की 4r स्क्वेअर. आता हा F12 आणि F14 आयडेंटिकल आहेत. F14 आणि F12 आयडेंटिकल आहेत, त्यामुळे मी याला डबल करतो. F12 ला किती लिहिणार आहे मी? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेअर. हे सेपरेशन कोण सांगेल मला? √2r.
हे आर आहे, हे आर आहे, त्याचा कॉस 45 घेतला पाहिजे, म्हणजे आपल्याला रूट हाफ टू आर आहे. मिळेल. हे किती मिळेल आपल्याला? r/√2 मिळेल, आणि हे पण r/√2 मिळेल. ऍड करा, 2 टाइम्स r/√2 म्हणजे √2 इंटू आर. सो हे जे सेपरेशन झालं, साईड लेंथ जी झाली आपली, ती झाली √2 इंटू आर. बरोबर, तो त्याचा स्क्वेअर करा. √2 इंटू आरचा स्क्वेअर होणार आहे 2r² इंटू परत cos 45 करायचा आहे. तो cos 45 म्हणजे तुमचा 1/√2 येणार. आणि आता याच्या पुढे तुम्हाला काय करावं लागेल? mv²/r करून तुम्हाला पुढे सॉल्व्ह करावं लागेल. सो एक एम तर कॅन्सल होताना दिसतोय मला. कॅपिटल एम स्मॉल एम इथं सगळं सेमच आहे. हा 2 पण कॅन्सल होताना दिसतोय मला. एक r² आणि एक आर कॅन्सल होताना दिसतोय. आता मला फक्त स्क्वेअर रूट घ्यायचा आहे, पण त्याच्या आधी मी gm/R कॉमन काढतो. पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये आला माझा 1/4, आणि दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये आला माझा 1/√2, आणि इज इक्वल टू इकडे v² झाला, त्याचं मी स्क्वेअर रूट घेतो. आता कॉमन बेस त्याचा आपण 4 करू शकतोय. तो 4 केला तर काय होईल, इकडं 2√2 न वरती खाली मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो 1 + 2√2, आणि हा gm/R, तो ऑप्शन 4 कडे बघत बघत मी हे सगळं सॉल्व्ह करतोय. होल डिवाइड बाय 4 जो आहे तो बाहेर आला 1/2 म्हणून. कळलं का सगळ्यांना? हो. बरं, न्यूमरिकल आन्सर्स मध्ये बघा. वन आलाय का? आलाय. 2. आलाय. एक रूल केला होता आपण, आठवतंय का? बघा काय केला होता रूल आपण. समजा फोर्स प्रपोर्शनल टू 1/r² असेल, तर t² प्रपोर्शनल टू काय झाला होता? r³ झाला होता का? मग तेच आपला फोर्स प्रपोर्शनल टू 1/r⁴n असेल, तर t² काय झाला होता? असं झाला होता का? हो. बर, मग तसं आहे की नाही बघा. मग आत्ताच्या क्वेश्चन मध्ये ते काय म्हणतात, टी कशाला प्रपोर्शनल आला म्हणतात? आपल्या हिशोबानं याला प्रपोर्शनल आला. आपल्या बरं, त्यांचा आत्ताच्या क्वेश्चन मध्ये, क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये त्यांचा फोर्स इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू काय आहे? r⁴. मग त्या हिशोबानं आपण पहिल्यांदा काय करूया, t² कशाला प्रपोर्शनल आला? r⁵. मग टी कशाला प्रपोर्शनल आला? r⁵². आता हा r⁵² तुम्ही कशाबरोबर कम्पेअर करणार? R⁴. मग त्यांचा एन काय आला? आपला एन नव्हे, त्यांचा एन काय आला? 5. आपला एन 4 आहे, 1/r⁴n. ते वेगळं, हे वेगळं. कळलं का सेकंड क्वेश्चन सगळ्यांना? हो. हो. त्यांना हा रूलच पाठ असेल, 1/r⁴n वाला, t² प्रपोर्शनल टू r⁴n+1 वाला. पण हे इन्व्हर्सली पाहिजे. त्यांचं काम लवकर होणार या क्वेश्चनचं. डिराईव्ह करत बसावं लागणार नाही. डिराईव्ह करून पण दाखवलेलं आहे. तुम्ही रिसॉल्व्ह केलंय का बघा. डेली डाऊट सगळे रिसॉल्व्ह करताय ना? हा. फार महत्वाचं आहे तुमच्यासाठी, ते महत्वाचं आहे. जे डाऊट्स आम्हाला आहेत तेच उद्या न येण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे ते नुसतं शिक्षकांनी सॉल्व्ह करून उपयोग नाहीत. ओके, कम बॅक टू क्वेश्चन नंबर 3. नंबर 3. झालाय. झालं. नंबर 4. झालाय. नंबर 5. झालाय. 6. सांगा. सांगा सर. सी क्वेश्चन नंबर 6. Let us solve it. The minimum energy required to launch a satellite of mass equal to small m from the surface of the planet of mass equal to capital M and radius equal to capital R in a circular orbit
at an altitude 2r is, then n is. Okay. So energy required. What is the formula for energy required? Final total energy minus initial total energy. What is final total energy? Minus G m m upon r. Sorry, minus G m m upon 2r. This is final total energy. And what is initially total energy? Initially, it is not in the orbit. You are not changing the orbit. So initially it is not revolving. Initially it is not revolving. So initially it will have total energy equal to potential energy only. Initially it was rest at the surface. Initially it was rest at the surface. So its total energy will be equal to only potential energy. इनिशियली तो सरफेस वरती रेस्टला होता, म्हणजे त्याची टोटल एनर्जी ही फक्त आणि फक्त पोटेन्शियल एनर्जी एवढीच असणार. त्याला कायनेटिक एनर्जी नव्हती. तीच पोटेन्शियल एनर्जी त्याची टोटल एनर्जी आहे. पण फायनली तो सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये आहे. म्हणजे केई पीई त्याला दोन्ही आहेत. इथला आर स्मॉल आर आहे, इथला आर कॅपिटल आर आहे. हे कळलं का? हम्म. That's it. So what you can do is you can take this GMM common in the bracket minus 1 upon 2 times small r. Small r is orbital radius, which is 2 times capital R, minus minus plus 1 times r. So this is 1 by 4 and this is 1. So 1 minus 1 by 4 is 1 minus 1 by 4 is, this is 1 and this is 1 by 4. It is 3 by 4. Clear? And this is GMM. So you have to compare this with what? N GMM by 6R. So GMM cancel. R and this R cancel. So N upon 6 is equal to 3 upon 4. So this is 3 into 6, 18 by 4. 18 by 4 is 9 by 2. So that will be 4.5. What is their value of N? 5. 5 दिले. हाँ. 5 कशी दिले? Minimum energy required to launch a satellite of mass small m from the surface of the planet of mass capital M. Okay. And radius capital R. Okay. Okay. Altitude of 2R. So we have made a mistake. Altitude of 2R. It's not orbital radius 2R. Altitude 2R means what? Orbital radius is small r. That will be equal to what? 3R. Is this mistake clear to all of you? Hmm? Is this mistake clear to all of you? Yes. Orbital radius Yes. was not 2R. Orbital radius was 3R. So minus 1 by 6. 1 minus 1 by 6. 1 minus 1 by 6 is here. 1 minus 1 by 6 is clearly 5 by 6. So n by 6 is 5 by 6. So n is equal to 5. So these kind of silly mistakes. Always avoid these kind of silly mistakes. Here I solved the question without extracting the data. Data न काढता केलं की असं होते बघा. लिहिलं पाहिजे. प्लॅनेटचं मास एम, प्लॅनेटची रेडियस आर, अल्टिट्यूड 2R असं ते लिहिलं पाहिजे. की इनिशियली त्याची पोझिशन दाखवणारी डायग्राम काढली पाहिजे. फायनली त्याची पोझिशन दाखवणारी डायग्राम काढली पाहिजे. फायनली तो गोल फिरतोय. इनिशियली तो रेस्टला आहे. अशी जर डायग्राम काढून केलं त्याने, डेटा एक्स्ट्रॅक्ट करून केला त्याने, सिली मिस्टेक्स होत नाही. हे शिकलो आपण यातनं. बरं, तर ही मीटिंग संपली की परत नवीन पुढची जॉईन करा. नेक्स्ट मल्टी करेक्ट केलंय का? हो. हा 1. केलं.
सर सातवा 1 आलाय का? सर क्वेश्चन नंबर सातवा 7. क्वेश्चन नंबर 7. ओके.